السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنے سننے والوں کو آج ایک ایسے موضوع کے ساتھ مخاطب کر رہا ہوں جس موضوع کا تعلق ہمارے ملک، ہماری معاشرت، ہمارے گرد و پیش کے ماحول، مردوں اور عورتوں اور ہمارے ایشیائی، یورپی اور ہمارے عرب، افریقی اور ہمہ جہتی معاشروں کے ساتھ بڑا دیرینہ ہے۔ میری مراد مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ۔ آج خصوصاً ہم جس عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں عورت کے ساتھ جنسی طور پر مرد کی بے راروی پر جرأت، دلیری اور پیہم، اس کے واقعات میں اضافہ، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور معاشرے کے اندر کردار کی ناہمواری تمام انسانیت کے لیے شرمناک ہے۔ علم والے مردوں اور سمجھ والی عورتوں اور شرافت انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے جستجو کرنے والے تمام طبقات انسانی اس پر غمزدہ، رنجیدہ، ملول اور پریشان ہیں۔ وہ حکومتیں بھی جن میں احساس ذمہ داری ہے وہ بھی اس پر نہایت پریشان ہیں۔ لیکن آج میں یہ بات اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مشائخ، علماء، سیاسی زعماء، طبقاتی، قومی، علاقائی، لسانی، جغرافیائی اور عالمی سطح کے تمام ذمہ دار افراد کو یہ لازم ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کی مذمت کرنا بھی ضروری ہے تاکہ بد کردار افراد دلیر نہ ہوں اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری طرح معاشرے کی ہر اکائی مردہ ہو گئی ہے اور کوئی ان کی اس بد کرداری پر لب کشا نہیں ہے، کوئی ان کی اس بد کرداری کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اہل اسلام اس کی زیادہ مذمت اور مذمت کے عملی اقدامات کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں کہ جاہلیت کے زمانے میں عورت کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا تھا میں اور آپ اس سے یقیناً بے خبر نہیں۔ عورت کو ہوس کا، حرص کا، طمع کا، جنسی بھوک کا، آنکھ کے للچانے کا اور من لبھانے کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں کبھی عورت کو کسی نے ماں سمجھا، جاہلیت کے جاہلانہ پیروکاروں نے کبھی عورت کو بیٹی سمجھا، کبھی عورت کو بہن سمجھا، کبھی عورت کو بیوی سمجھا؟ نہیں، انہوں نے عورت کو اپنی ملکیت سمجھا۔ انہوں نے عورت کو اپنے ہاتھ کے قبضے کا ایک حصہ مانا، جب چاہا اسے پھینک دیا، جب چاہا اسے اٹھا لیا، جب چاہا اسے تھوک دیا۔ لیکن یہ اسلام کا نہیں، یہ انسانیت کا نہیں، یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ نبی رحمت کا نہیں، یہ قرآن کا نہیں، یہ سنت کا نہیں، یہ مہذب معاشرے کا عمل نہیں۔ یہ انسانی جسموں کی شکل حیوانیت کے لیے بھی شرمناک وجود قرار پانے والے ان عاملین کا عمل ہے جنہوں نے عورت کی عزت کو، عورت کی عفت کو، عورت کے مرتبے کو، عورت کی منزلت کو آج تک تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ یہ ان ظالم مردوں کی بات ہے
اب ان کے ساتھ وہ عورتیں بھی شامل ہو گئیں جنہیں اس ظالمانہ فکر سے سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بسا اوقات جسم کا کوئی حصہ پیہم زخم کھا کھا کر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس پر مرہم رکھنے کی بجائے اسے مزید زخم لگنے سے سکون کا احساس ہونے لگتا ہے، تو یہ بیماری کی شدت ہے، یہ مرض کا غلبہ ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ دوا نہیں ہے، یہ اس کا معالجہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے ریمیڈی نہیں ہے، یہ اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا آج ہمارے معاشرے میں جہاں ایسے ظالم مرد موجود ہیں جو عورتوں کو ریپ کرتے ہیں، جو عورتوں کو بے آبرو کرتے ہیں، جو عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ اس قسم کا شرمناک رویہ اختیار کر کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، ہم ایسے کرداروں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حدیث کی کتب میں کنز العمال شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر شکایت کرتا ہے کہ میرے پاس رات کو ایک مہمان آیا اور اس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی، جنسی طور پر دست درازی کی، جبکہ میری بہن اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا وہ شخص اس فعل قبیح اور اس بدترین عمل کا اعتراف کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے پھر اس پہ حد جاری کی اور اس کے بعد اسے فدق کی طرف 1 سال کے لیے آپ نے ایکسپیل کیا، اس کو جلا وطن کیا۔ لیکن وہ عورت جس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی ہوئی تھی، نہ اسے سزا دی گئی اور نہ اسے جلا وطن کیا گیا۔ پتہ یہ چلا اسلام مظلوم کا ساتھی ہے، اسلام ظالم کی معاقبت کرتا ہے، اس کی امپیچمنٹ کرتا ہے، اس کا مواخذہ کرتا ہے۔ معاشرے کی مجبور عورتوں کے ساتھ ان کی عزت پر پہرا دینے کے لیے ہم موجود ہیں، لیکن ہم عورتوں کی عزت پر پہرا دینے کے لیے، ہم بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی سوڈمی کو روکنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام ایلیمنٹس اور وہ تمام ریزننگز اور وہ تمام جو موجبات ہیں ان سے بھی ہم اپنے معاشرے کو آگاہ کریں۔ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی عزت ہو، عورتوں کی آبرو مندی کا اہتمام ہو، کسی کو جرأت نہ ہو کہ عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے۔ آپ اگر قرآن کریم میں سورہ نور پر متوجہ ہوں تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ قرآن کریم میں باقاعدہ اس کا ایک سلیبس عطا فرماتا ہے اور معاشرہ انسانی کو اور خصوصاً معاشرہ اسلامی کو ایک ایسا نصاب مہیا کیا جا رہا ہے جس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا من فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ سورہ نور 18واں پارہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے 30ویں آیت میں قل للمؤمنین، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے انتہائی پرہیزگاری کی بات ہے۔ آپ غور کیجئے سورہ نور کی اس آیت پہ تدبر کرنے سے، ڈیپ پینیٹریشن سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے مردوں کو مخاطب کیا کہ مرد اپنی نگاہوں کی آوارگی کو روکیں، اپنی نگاہوں کو ایسے تانک جھانک میں نہ لگائیں، جدھر چاہیں نظر اٹھا لی، جس کو چاہا دیکھ لیا، نہیں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ موڈسٹی کا درس دیا گیا ہے، آپ کو عظمت کردار کا درس دیا گیا ہے، مرد کو پہلے پابند بنایا گیا ہے وہ اپنی نظریں نیچے رکھے۔ لیکن
यगुद्दू अबसारहुम का माना यह है, जहां मर्द इस बात का पाबंद है वहां मुआशरे की औरत भी इस बात की पाबंद है। क्या पाबंदी है औरत के लिए? औरत के लिए आया शरीफा नंबर 31 में अल्लाह ने फरमाया, वकुल लिलमुमिनाति यगदुदन मिन अबसारिहिन्न वयहफज़न फुरूजहुन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुऊलतिहिन्न। फरमाया, और मोमिन औरतों से फरमा दीजिए, मोमिन औरतों से फरमा दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी जीनत को जाहिर न करें। हां, जो खुद जाहिर हो और अपनी चादरों को अपने गरेबानों पर डाल कर रखें और अपनी जीनत को जाहिर न होने दें अपने शौहरों के सिवा। आप गौर कीजिए, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने औरतों की इफ़्फ़त के निसाब को बयान किया और उनकी इंटेग्रिटी को, उनकी सालमियत को और उनकी ऑनर के मैटर्स को जिस वक्त प्रोटेक्ट करने के लिए सिलेबस दिया, तो अल्लाह ताला ने इस आया करीमा में 5 चीजें बयान की। औरतों के लिए फरमाया यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना, औरतों को कहें कि अपनी नजरें नीची रखें। तो पिछली आयत में फरमाया यगदू मिन अबसारिहिम, मर्दों को कहें कि वो अपनी नजरें नीची रखें। गोया मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को एक दूसरे से नजरें न मिलाने का हुक्म दिया। पता यह चला गुनाह की इब्तिदा नजरों से होती है। आज हम जो एक दूसरे को स्टेयर करते हैं, यूरोप के मुआशरे ने शायद कुरान के इसी उसूल से सबक सीखा है कि आप किसी को स्टेयर न करें, आप किसी को ताके नहीं, आप किसी में झांक न करें, आप किसी पर ऐसा ही बिला वजह नजर क्यों डालते हैं? क्या जरूरत है आपको किसी और को देखने की? क्या आपने अपने हुकूक देख लिए? क्या आपने अपनी जिम्मेदारियां देख ली हैं? क्या आपने अपनी शराफत के तकाजों को पूरा करना देख लिया? क्या आपने अपने किरदार पर नजर डालनी मुकम्मल कर ली है? क्या आप एक मर्द के तौर पे अपने मर्दाना उमूर से आप पूरी तरह ओहदा बरा हो चुके हैं कि आप दाएं बाएं नजर डाल रहे हैं? फिर भी इस्लामी अहकामात और इस्लामी आपको प्रोटोकॉल इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप दाएं बाएं ताक झांक करें और किसी की नजर और किसी के हुकूक और किसी की इज्जत और किसी की आबरू की हुदूद को, उसके डोमेन को आप वायलेट करें। अपने डोमेन से बाहर मत निकलें, अपनी हद से बाहर मत निकलें। और आपकी हद क्या है? आपकी हद आपका अपना वजूद है, आपकी अपनी फिक्र है, आपके लिए कुरान है, आपके लिए सुन्नत है, आपके लिए अखलाकियात हैं, आपके लिए आपके हुकूक के दायरे हैं, आपके लिए आपकी जिम्मेदारियों के जो मामलात हैं, ये आपकी डोमेन है। आप अपनी डोमेन से बाहर न जाएं, आप अपनी डोमेन को वायलेट न करें। अपने ट्रैक से निकल करके दूसरे के ट्रैक में जाएंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे, हादसे होंगे, फितने होंगे, कत्ल होगा, फसाद होगा, बदी आम होगी, शैतान को आजादी मिलेगी, इंसानियत के पहलू तिश्ना हो जाएंगे। कुरान कहता है यगदू, कुरान कहता है यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कुरान कहता है यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कुरान कहता है यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना। मर्दो, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, वो मर्द जिन्हें हमने एड्रेस किया है, वो मर्द जिन्हें हम पुकार रहे हैं, वो मर्द जिन्हें हम मुखातब कर रहे हैं, क्या रुतबा है उन मर्दों का जिनको जिंदगी गुजारने का सलीका अल्लाह सिखा रहा है? क्या शान है उन औरतों की जिन्हें जिंदगी गुजारने का सलीका और करीना अल्लाह सिखा रहा है, उनका खालिक सिखा रहा है, उनका क्रिएटर सिखा रहा है, उनका लॉर्ड उनको उनकी जिंदगी का तरीका सिखा रहा है। आंखें नीचे रखो, नजरें नीचे करो। मॉडेस्टी यह है कि दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात मत करो। यह हया का पहला तकाजा है। मैं यूरोपियन सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पेगन वर्ल्ड के प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोटोकॉल ऑफ इस्लाम। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडेस्टी ऑफ प्रॉफिट
आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडेस्टी ऑफ मैसेंजर्स। मैं अंबिया की हिल्म की, अजमत की और उनके बुलंदी किरदार की बात कर रहा हूं। मैं कुरान की बात कर रहा हूं, मैं हया की बात कर रहा हूं, मैं शर्म की बात कर रहा हूं, मैं मर्दों के किरदार की बात कर रहा हूं, मैं औरतों के किरदार की बात कर रहा हूं, मैं मुआशरे के जिम्मेदारों की बात कर रहा हूं, मैं जिनके लिए हुकूक है उनकी बात कर रहा हूं, मैं जिनकी जिम्मेदारी है मैं उनकी बात कर रहा हूं। कुरान कहता है अपनी नजरों को नीचे रखो, औरतों को कहता है अपनी नजरों को नीचे रखो, ताकि तुम्हारी नजरें एक दूसरे से न मिले, क्योंकि जब नजरें मिलती हैं तो नजरों के मिलने से सारी बुराइयां फिर आगे बढ़ती हैं। और आप देखें कुरान ने नजरों के नीचे करने के साथ साथ फौरन क्या फरमाया, वह यहफज़ू फुरूजहुम, मर्दों को फरमाया कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और फर्ज सिर्फ वजूद के एक उज़्व का नाम नहीं है। मुफस्सिरीन किराम ने लफ्ज फर्ज की इस्तिलाह में यह वुसअत दी है कि फर्ज जिस्म के हर उस हिस्से को कहते हैं जिसे देखकर शहवत आए, जिसे देखकर सेक्सुअली आप इंड्यूस हो, आपकी सेक्सुअल एपिटाइट जो है आपको फोर्स करे कि आप इस तरफ चले जाएं, वो फर्ज है। तो यहफज़ू फरमाया, वयहफज़ू फुरूजहुम, नजरें नीचे करें, और सिर्फ नजरें नीचे ना करें, अपने फुरूज की भी हिफाजत करें, मकामात शर्म की हिफाजत करें, जिन जगहों को ढांपना और पर्दे में रखना वाजिब है उनकी हिफाजत करें। नजरों के साथ इसको जोड़ा तो पता यह चला अगर नजरों की हिफाजत नहीं करोगे तो शर्मगाहों की हिफाजत नहीं होगी। अगर शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करोगे, पहले डिमांड को वायलेट करोगे, तो फिर तुम्हारे दरमियान जिनसी बेरारवी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे दरमियान किरदार की बुराई शुरू हो जाएगी। फिर इसी तरह फरमाया ज़ालिका अज़का लहुम, वो तज़किये का जो तकाजा है ना, वो तज़किये का जो कॉन्सेप्ट है, वो तहारत का जो मफहूम है, वो यही है, आंखों और फर्ज की हिफाजत, यही तज़किये का मफहूम है। औरतों के लिए फरमाया कि वो भी अपनी आंखों को झुका कर रखें और अपने मकामात शर्म की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और हमने औरत को हुस्न दिया है, औरत को हमने जीनत दी है, औरत को हमने ब्यूटी दी है, औरत को हमने जाहिरी जिस्मानी कमाल दिया है कि मर्द उससे अट्रैक्ट होगा, मर्द उसकी तरफ जो है अपना मैलान और रग़बत और कल्बी और जहनी और तबई लगाव महसूस करेगा, क्योंकि हम खालिक हैं, हमने उसके वजूद को खल्क किया है। तो हम ये बात तुम्हें समझाना चाहते हैं कि हमने हुस्न, हमने जीनत, हमने ज़ेबाइश, हमने जीनत के पहलू और रग़बत के पहलू औरत के वजूद में रखे हैं, और औरत को ये तमाम सूरतें दे करके पाबंद बनाया है। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, औरतें अपनी जीनत को नंगा ना करें, उसको एक्सपोज ना करें, लोगों के सामने ना खोलें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, हां जो चीजें पर्दे के बावजूद आपकी छुप नहीं सकती, मिसाल के तौर पे आपके पांव, आपके हाथ पर्दे के बावजूद नहीं छुप सकते, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तकवा के जो तकाजे हैं वो इससे भी आगे हैं। लिहाजा आज के इस मुआशरे में जब तक हम मर्दों की तरबियत नहीं करेंगे, जब तक हम औरतों की तरबियत नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम रेप के वाकयात नहीं रोक सकेंगे। औरतें जुल्म का निशाना बनती रहेंगी, मर्द जुल्म करते रहेंगे, और हम और आप ये देखकर दुख महसूस करते रहेंगे। किस कदर ये दुख है। मैं एक रूहानी पेशवा के तौर पर, मैं एक दीनी पेशवा के तौर पर, मैं एक श्राइन के कस्टोडियन के तौर पर, आई एम फीलिंग पेन इन माई हार्ट। मैं अपने दिल के अंदर दर्द महसूस करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने मुआशरे को इस पर मुतवज्जे करूं, ट्रेंड करूं। लेकिन
मेरे मुआशरे का क्या हाल है। मेरा मुआशरा आज जो टीवी देख रहा है, मेरा मुआशरा आज जो ड्रामे देख रहा है, मेरा मुआशरा आज जो मूवीज देख रहा है, मुझे, मेरे फॉलोअर्स, मुझे, मेरे मुरीद, मुझे, मेरे शागिर्द, पूरी दुनिया से, मेरे फैमिली के, खानदान के लोग मुझे बताते हैं, पीर साहब इस वक्त क्या हाल है। आप देखिए, ड्रामों को देखें। मुझे तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, न ज़ौक है, न शौक है, न देखता हूं, न वक्त मिलता है, लेकिन जो सोसाइटी है वो मुझे बताती है, पीर साहब आजकल के ड्रामों में क्या हो रहा है। सास अपने दामाद के साथ मुआशके कर रही है, ससुर अपनी बहू के साथ अफेयर्स कर रहा है, भाई अपनी भाभी के साथ बुरी नजरें लगा रहा है, बुरा एक रवैया आगे बढ़ा रहा है, बॉस अपनी सेक्रेटरी, अपने ऑफिस में काम करने वाली औरत के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर रहा है, दोस्त अपने दोस्त की बीवी पर डोरे डाल रहा है, पड़ोसी की बीवी को अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रहा है। और यह सब हमारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है, यह सब हमारी मूवीज में दिखाया जा रहा है, यह सब हमारे मीडिया पे लोगों को दावत दे करके उन्हें रोजाना ये मैसेज दिया जा रहा है। और जब इसको क्रिटिसाइज किया जाता है तो वो कहते हैं हम सोसाइटी की बुराई को हाईलाइट कर रहे हैं। खुदा के बंदो, क्या इस तरह बुराइयां खत्म होती हैं? कुछ फिक्र करो, मुस्बित फिक्र करो कि क्या कर रहे हो। मुआशरे कभी इस तरह सेहतमंद नहीं होते। आपके ये ड्रामे, आपकी ये मूवियां, आपकी ये फिल्में मासूम औरतों की इस्मत पर हमला करने में लोगों को नए नए मंसूबे दे रहे हैं। आपके इन ड्रामों की वजह से जिन लोगों को इन गुनाहों और बदियों और बदकारियों का नहीं पता था, आपने उनको इन पर इंस्टिगेट किया है, आपने उनको इन पर उभारा है। एक मुसलमान मुआशरा ऐसा नहीं हो सकता, एक मुस्लिम मुआशरे का यह किरदार नहीं हो सकता, मुस्लिम मुआशरे का एक मुस्लिम मीडिया इस किस्म का किरदार अदा नहीं कर सकता। मैं इस वक्त पैमरा को कहना चाहूंगा, मैं इस वक्त इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल को कहना चाहूंगा, मैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को कहना चाहूंगा कि आप लोग क्यों सोए हुए हैं, आप लोग इस पे क्यों एक्शन नहीं लेते। मैं आफरीन कहता हूं, सद आफरीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान, वेल डन। आपने सही वक्त पर कौम के एक मुआशरती दुखते जख्म को आपने दिखाया और कहा मुआशरे की बेटी अगर लुट रही है तो उसकी वजह फहाशी है, उरियानी है, गंदा लिबास है। लेकिन इसका यह मकसद नहीं है कि अगर मुआशरे में ऐसा पहलू पाया जाता है तो यह परमिसिबिलिटी है कि मुआशरे में इस किस्म का किरदार हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, यह इसका मतलब नहीं है। बल्कि कहने का मकसद यह है कि औरत भी अपनी इज्जत पर पहरा दे और मर्द भी हया पर कायम रहे। अपनी नजरों पर पहरा देना मर्द का काम है और औरत के मकाम को मां, बहन, बेटी के हवाले से, बीवी के हवाले से कायम रखना और अपने बदन को ढांप कर रखना औरत का काम है। नजरों को झुका कर रखना मर्द और औरत दोनों का काम है। मर्द का यह काम नहीं कि वो औरत की जीनत में नाहक नजर करे और औरत का काम नहीं कि वो अपने बदन की जीनत को नाहक मर्दों पर आश्कार करे। ये दोनों की जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ औरतों के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो विक्टिमाइज्ड हैं ऑलरेडी, वो सितम और जुल्म का निशाना है। सिर्फ औरतों की बात नहीं करूंगा, मर्दों की बात भी करूंगा। मर्दों,
آپ اپنے کردار کو ریویو کرو، آپ اپنے کردار کے معاملات کو دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو کہوں گا کہ خواتین اسلام، آپ بھی ریویو کیجئے، آپ بھی ایسے کام نہ کیجئے۔ عورتوں کی عزت پر، ناموس پر اسی طرح پہرا دیں گے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ میڈیا کو بھی اپنا پازیٹیو رول ادا کرنا ہے، ہماری بچیوں کو بھی پازیٹیو رول ادا کرنا ہے، مردوں کو بھی پازیٹیو رول ادا کرنا ہے۔ بہت عمدہ بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک مثبت پہلو کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو کو آشکار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بچوں کے ساتھ جو سوڈمی کی جا رہی ہے اس کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ حکومت اس کے لیے بھی بھرپور منصوبہ بندی کر کے قانون سازی کرے، اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کے شدید سے شدید سزا دینا، ریپ کرنے والوں کو شدید سے شدید سزا دینا، عورتوں کو تحفظ دینا بے حد ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی قانون کا، حیا کا، شرم کا، چادر کا، چار دیواری کا پابند اور اس کی حدود نہ پھلانگنے والا یہ جہاں بنانا ضروری ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ لباس پہننے کے بعد ان کے جسم کے خد و خال، ان کے جسم کے نشیب و فراز معلوم نہ ہوں۔ یہی لباس ہے جس سے آپ کے جسم کی فزیک نہ پتہ چلے۔ وہ کیسا لباس ہے کہ لباس بھی پہنا ہوا ہے اور جسم کی فزیک کا، جسم کے فگر کا، جسم کے نشیب و فراز کا اور جسم کی ساخت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ بتائیے ایسا کون سا کھانا ہے کہ کھانے کے بعد بھوک باقی رہے؟ بتائیے ایسی کون سی نیند ہے کہ بندہ سوئے بھی اور اس کی تھکاوٹ نہ جائے؟ بتائیے ایسا کون سا ڈرنک ہے جس کو پینے کے بعد آدمی کی پیاس بھی نہ جائے اور آدمی ڈرنک بھی ڈرنک کرتا رہے؟ سوچئے، وہ لباس لباس نہیں ہے جس لباس کے پہننے کے بعد پردے کا پتہ نہ چلے، جس لباس کے پہننے کے بعد جسم ڈھانپا نہ جائے۔ وہ لباس کے ڈیفینیشن سے باہر ہے، وہ لباس کی تعریف سے باہر ہے، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بدقسمتی سے جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو فوراً عورتوں کو آگے لے آتے ہیں۔ آپ سورہ نور کی ان 2 آیات کو دیکھیے، قرآن کہتا ہے یغضوا من ابصارہم، مردوں کو فرمایا اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اور عورتوں کو فرمایا یغضضن من ابصارہن، مرد بھی اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو گویا پردے کا تقاضا دونوں کے لیے ہے، دونوں اس کو سمجھیں، دونوں اس کو جانیں۔ اسی طرح ایک مسلم معاشرے کی تشکیل عمل میں آئے گی جب تک ہم برائی کا خاتمہ نہیں کریں گے۔ مردوں کے کردار پر بھی نظر رہنی چاہیے اور عورتوں کو بھی عورت کا مقام اور مرتبہ سمجھنا چاہیے۔ عورت کا مقام بطور بیوی، بطور ماں، بطور بہن، بطور بیٹی یہ دیکھنا چاہیے، اور مرد کا کردار بطور باپ، بطور بھائی، بطور بیٹا، بطور شوہر۔ اور قرآن کہتا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر ان کا نگہداشت کرنے والا بنایا ہے، ان کا والی بنایا ہے۔ عورتوں کی ساری ذمہ داریاں مردوں پر ڈالی ہیں کہ ان کے علاج کا خیال وہ کریں، ان کی تعلیم کا خیال وہ کریں، ان کے گھر کا خیال وہ کریں، ان کے لباس کا خیال وہ کریں، ان کے کھانے کا خیال وہ کریں، ان کی تمام مالی اور بدنی اور ان کی عائلی، ان کی تمام نوعیت کی ذمہ داریوں کا بار مردوں کے کندھوں پر رکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن و سنت کی نظر میں مرد تو وہ مرد ہے جو ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا کر حیا کے ساتھ زندگی گزارے، اور عورت تو وہ عورت ہے جو ذمہ داریوں کے بار کو اپنے گھرانے کے مرد پر رکھ کر عزت کے ساتھ زندگی گزارے، آبرو کے ساتھ زندگی گزارے، حیا کے ساتھ زندگی گزارے، مقام کے ساتھ زندگی گزارے، اور ایسی عورت بن کے وہ اپنی زندگی بسر کرے جو اس کے پورے خاندان کے لیے، جو اس کے پورے معاشرے کے لیے، جو اس کے دوستوں کے لیے، جو اس کے گھر والوں کے لیے، جو اس کے اقربا کے لیے،
جو اس کے اعزا کے لیے، جو اس کے کلاس فیلوز کے لیے، جو اس کے پوری سراؤنڈنگز کے لیے باعث شرف ہو، باعث فخر ہو، باعث عزت ہو. یہی اسلام کا تصور ہے. اور میں پھر ایک دفعہ کہنا چاہوں گا کہ عورتوں کے ریپ کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی، سوڈمی کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور تمام غیر قانونی سرگرمیوں کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور اپنے قوم کے مسلمانوں کو اور ابنائے جنس مرد و خواتین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آؤ اپنے معاشرے کو ہر قسم کی برائی سے دور کرو اور ایک ایسا بامقصد معاشرہ تشکیل دو جس میں سب کی عزت محفوظ ہو، سب کے حقوق ادا ہوں اور سارے ذمہ دار ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا حامی و ناصر ہو.